سے مذاق کرتے تھے. ایک دن اسود آئے, حضور علیہ السلام تنہا اور اکیلے تھے. ایسے میں میرے کریم آقا نے ان کو مذاق کے طور پہ کہا, اور تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, تو شادی کیوں نہیں کرتا, شادی کر. حضور نے یہ کہا اور حضور نے گویا کہ دل لگی فرمائی اپنی شان کے مطابق, اور وہ بات ان کے دل پہ جا کے لگ گئی. ان کی آنکھ میں آنسو آ گئے. انہوں نے روتے ہوئے کہا, یا رسول اللہ مجھے کون بیٹی دے گا, میرا رنگ پکا ہے, مدینے والے خوبصورت ہے, غیر مدنی کو مدینے والے اپنی بیٹیاں نہیں دیتے, غیر مدنیوں کے ساتھ جلدی سے مدینے والے اپنی بیٹیوں کا رشتہ نہیں کرتے, کیونکہ یہ خوبصورت لوگ ہیں اور ہم پکے کلر والے لوگ ہیں. آقا ہمیں کون رشتہ دے گا. لیکن میرے آقا کی شان, حضور کسی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے. سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے, حال بگڑا ہے تو بیمار کی بن آئی ہے, اور ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے, ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے, ان کی ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے. تو میرے آقا نے جب ان کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو سرکار نے جب دریائے کرم جوش میں آیا, فرمایا جاؤ اور جا کر کے فلاں فلاں کو کہنا جس کے گھر میں سب سے زیادہ خوبصورت بیٹی ہے کہ وہ تیرے ساتھ ان کا رشتہ کر دے, اور اگر وہ ہاں کر دے تو مجھے آ کر کے بتانا, میں تیرا نکاح خود پڑھاؤں گا. حضور کیسے کریم ہے, فرماتے تیرا نکاح میں خود پڑھاؤں گا, جا اور اس سے کہنا وہ اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ طے کر دے. اب سننا, کون کی بیٹیوں کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں. یاد رکھو, کوئی کالے رنگ کا لڑکا ہو یا کوئی غریب ہو یا برادری کا کیسا ہی ہے, لیکن اگر وہ مسلمان عاشق رسول ہے تو وہ کافروں سے کئی درجہ بہتر ہے, وہ مشرکوں سے کئی درجہ بہتر ہے, وہ اللہ رسول کے غداروں سے کئی درجہ بہتر ہے. آج کی لڑکیاں اگر تھوڑی بہت پڑھ لے یا آج کے لڑکے تھوڑی بہت پڑھ لے تو وہ لوگ جو ہے وہ ڈگری ہولڈر تلاش کرتے ہیں. ایک بات آپ سے کہتا ہوں, ڈگری ہولڈر مل جائے تو مقدر کی بات ہے, لیکن ایک جملہ یاد رکھنا, عشق رسول کی ڈگری سے بڑھ کر کے ڈگری کیا ہو سکتی ہے. ساری ڈگریاں کاغذ کی قبر کے باہر رہ جائے گی, عشق مصطفیٰ کی ڈگری وہ ہے جو قبر کے اندر تک جائے گی, اور قبر کے اندر وہ کیا رنگ دکھائے گی. تو میرے امام کہتے ہیں, خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا, خاک ہو کر قبر میں آرام سے سونا ملا, جان کی ایک سیر ہے الفت رسول اللہ کی, کسی ڈگری والے کے لیے گارنٹی نہیں کہ وہ قبر میں سکون سے سوئے گا, لیکن ایک ڈگری ہے عشق مصطفیٰ کی, وفاداری مصطفیٰ کی, جو قبر میں جائے گا وہ سب کی نیند سلا دیا جائے گا. لیکن جس کے پاس عشق مصطفیٰ کی ڈگری ہے تو میرے امام کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری, فدا ہو کے ہوش رہی ہے عزت ملی. اس لیے حضور کے عشق کی ڈگری حاصل کرو. یہ غریب کو بھی مل جاتی ہے, امیر کو بھی مل جاتی ہے, یہ بادشاہوں کو بھی مل جاتی ہے, اور یہ بھکاریوں کو بھی مل جاتی ہے. ہاں, عشق مصطفیٰ کی ڈگری جہاں محمود غزنوی کو ملتی ہے وہ بادشاہ کو وہاں غیاث جیسے غلام کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, عشق کی ڈگری وہ ہے جو پست سے بالا کر دیتی ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا, قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے, کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو
आका ने बोला जाओ और उनसे कहना कि वो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे साथ तय कर दे, और जब वो तय कर दे तो मेरे पास आकर कहना मैं तुम्हारा निकाह खुद पढ़ाऊंगा। हदीस पाक का मफहूम है, इस तारीखी वाक़े का मफहूम है कि जब मेरे आका के वो सहाबी दोपहर के वक्त में गए, मुख्तसर इख्तिसार के साथ कहने लगा हूँ, जब गए वहाँ सलाम किया, सलाम पेश करने के बाद कहा कि हुजूर ने कहा कि तुम अपनी बेटी का रिश्ता मेरे साथ तय कर दो, तो उनको तरद्दुद हुआ, इतनी हसीन और जमील बेटी का रिश्ता इस पक्के रंग के जवान के साथ कैसे कर दूं, तरद्दुद हुआ। तो पीछे से बेटी ने बाप के कंधे पे हाथ रखा, देखो बेटियां कैसी थी, बेटियों का अंदाज कैसा था, पीछे से हाथ रखा। जब बाप ने मुड़ के देखा तो बेटी अपने बाप से कहती है बाबा आने वाले को न देखना, भेजने वाले मुस्तफा जाने रहमत को देखना। बाबा तेरी बेटी कितनी खुश नसीब है, किसी का रिश्ता बाप तय करता है, किसी का रिश्ता भाई तय करता है, किसी का रिश्ता चचा ताया तय करते हैं, लेकिन आपकी बेटी कितनी खुश नसीब है कि तुम्हारी बेटी का रिश्ता बाप जाने रहमत ने तय किया। इसलिए आने वाले को न देखे, भेजने वाले मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे। और फिर क्या होता है, फिर वो सहाबी कहते हैं ठीक है हमें रिश्ता मंजूर है, और वो रिश्ता मंजूर हो जाता है। लेकिन वो जब आते हैं आका से कहते हैं आका रिश्ता मंजूर हो गया, सरकार उनको कुछ पैसे देकर कहते हैं जाओ कपड़े खरीदो, खुशबू खरीदो और इंतजाम करो निकाह का। वो कपड़े खरीदने जाते हैं और बिलाल हबशी की आवाज कान में पहुंचती है कि चलो चलो जंग का तबल बज रहा है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुम्हें बुला रहे हैं, सोने वालों नींद से उठो, मुसल्ले वालों मुसल्ले से उठो, कारोबार में मसरूफ लोगों कारोबार छोड़ो, हुजूर बुला रहे हैं जान की नजरें लेकर। वो सहाबी कपड़े खरीद रहे थे, वो कहते हैं भाई एक एहसान करोगे? दुकानदार कहता है क्या? तो वो कहते हैं कि बात इतनी है कि आप मुझे पैसे मुझे वापस दे दें, आपके कपड़े वापस ले लें और फिर जो है मुझ पे एहसान कर दे। उन्होंने पैसे वापस लिए और कपड़े शादी के खरीदने की बजाय यूं समझिए कि शादी का दूल्हा बनने की बजाय उन्होंने शहादत का दूल्हा बनने की तैयारी शुरू कर दी। ढाल तलवार खरीदी, नेजा खरीदा और हुजूर को इत्तला दिए बगैर मैदान जंग में पहुंच गए। जंग हुई और जब जंग में फतह नसीब हुई तो शहीदों की लाशें ढूंढी जा रही थी, उनमें से असवद की लाश भी थी, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई। हुजूर को इत्तला दिए बगैर पहुंच गए मैदान जंग में। तो जब मेरे आका ने उनकी लाश देखी तो लाश देखकर हुजूर रोए और रोने के बाद फिर मुस्कुराने भी लगे। तो किसी ने पूछा आका रोते रोते मुस्कुराने की वजह क्या है? तो मेरे आका फरमाते हैं मेरे इश्क में इससे शादी का दूल्हा बनने की बजाय शहादत का दूल्हा बनना पसंद किया। तो आज इसका हाल ये है कि जन्नत की हूरें आपस में लड़ रही है कि मैं असवद की दुल्हन बनूंगी और मैं असवद की दुल्हन बनूंगी। तो मुझे जो रोना आया इसलिए आया कि शादी छोड़कर ये शहादत का दूल्हा बना, अरमान भी पूरे नहीं हुए, ऐसी खूबसूरत दुल्हन के साथ रिश्ता तय हो गया। लेकिन अल्लाहु अकबर मुस्कुराना इस पर आया कि जन्नत की हूरें इसकी कुर्बानी की बुनियाद पर इसकी दुल्हन बनने की कोशिश कर रही है। इसलिए मुसलमानों सफेद चमड़ी को तरजीह देने की बजाय दिल के इश्क मुस्तफा को तरजीह दो। याद रखो हुस्न तो ढल ही जाता है। 18 साल का खूबसूरत इंसान जब 40 साल में पहुंचता है तो जरूरी नहीं 18 साल में जैसा चेहरा दिखता था वैसे ही 40 साल के बाद भी दिखे। चेहरे बदलते रहते हैं, चेहरे बदलते हैं, लेकिन दिल और किरदार नहीं बदले करते, सीरत और गुफ्तार नहीं बदला करती। इसलिए किरदार को प्रायोरिटी दो, अखलाक को प्रायोरिटी दो और जो है वो दीन को प्रायोरिटी दो। और जब रिश्ते ढूंढो तो दीनदारी देखो, अखलाक को किरदार देखो। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह।